آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم مورنگا کے بارے میں جانیں گے. ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ. آپ ویسے تو بہت ساری چیزوں میں اسپیشلٹی رکھتے ہیں, بہت ساری دفعہ آپ کو ہم لوگوں نے مختلف چینلز کے اوپر بھی دیکھا ہے, مگر ہم تھوڑا سا بیسک انفارمیشن لینے کی کوشش کریں گے مورنگا کے بارے میں. مورنگا ہے کیا اور کیا اس کے فائدے ہیں؟ اس میں ایک سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. کتنی زیادہ ہے کہ اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ایک بہت بڑی چیز وائٹامن سی ہے. بالکل. تو وائٹامن سی کا عام سورس آپ کے ذہن میں فوراً سٹرس آئے گا. بالکل. تو بائی ویٹ اگر دیکھیں تو سٹرس سے 7 ٹائم زیادہ اس کے پتوں میں وائٹامن سی ہے. اچھا جی, اتنا زیادہ. اوہ, یعنی دنیا میں ٹاپ آف دی لسٹ اگر دیکھیں نا کس چیز میں وائٹامن سی ہے تو مورنگا کے پتوں میں. اچھا اچھا اچھا. اب ہم اس سوانجنا مورنگا دونوں چیز ایک ہی ہے, سیم ہی ہے, مگر مورنگا ہی یوز کریں گے. لیکن مورنگا اس لیے ہم یوز کرتے ہیں کہ اب ہم گلوبل ولیج ہے, پوری دنیا میں ہم بات کرتے ہیں. تو مورنگا اس کو سوانجنے کو انگلش میں کہتے ہیں؟ وہی ہے, سیم ہے. ڈرم اسٹک ٹری بھی کہتے ہیں, بینائل ٹری بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مدرز بیسٹ فرینڈ ٹری بھی کہتے ہیں. لیکن جو اچھا وہ کس کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں مدرز بیسٹ فرینڈ؟ بیکاز آف دی نیوٹرینٹس ویلیو. نہیں, وہ ملایا کے ادھر جو فلپائن ہے نا, وہاں دی مومنٹ ماں اپنے بچے کو جو بریسٹ فیڈنگ پہ آتی ہے نا, تو وہاں پھر وہ پینا شروع کر دیتی ہے مورنگا کے پتوں کا سوپ. اچھا. اور اس سے پھر اس کی ملک کوانٹٹی اور کوالٹی بہت بڑھ جاتی ہے. اوہ دیٹس بریلینٹ. اور ماں اور بچے کو, تو یہ ایک فائدہ ہو گیا. یہ بہت بڑا فائدہ. بالکل بہت بڑا فائدہ ہے. یہ اچھا, اور اس کے فائدوں میں اگر ہم جاننا چاہیں تو جی, فائدوں میں اس کے جو فائدے آئے ہیں اس میں ایک جو ڈائبٹیز ہے نا, اس کے اگینسٹ اس کا جو فائدہ آیا ہے. ٹھیک ہے. لائک اب پاکستان میں بھی زیادہ لوگ جو لے رہے ہیں نا, اسے اوبیسٹی کے لیے اور ڈائبٹیز کے لیے لے رہے ہیں زیادہ تر جو لے. اچھا, گرین ٹیز بھی آتی ہیں اس لیے گرین ٹیز کی صورت میں ایز اے گرین ٹی بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. ڈائبٹیز میں اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے جو کہ ڈائبٹیز کو شروع کرتی ہے, یہ اس کو انسولین ٹریگر جو ہوتی ہے. ہاں, تو وہ جب باڈی آپ کی باڈی اصل میں انسولین کا یہ ساری بیماریوں کا آغاز تب ہوتا ہے جب آپ کی باڈی کے اندر شوگر لیول زیادہ ہوتا ہے اور انسولین بنتی بھی ہے لیکن سیل اس کو رسپونڈ نہیں کرتی, انسولین ریزسٹنس آ جاتی ہے, پھر ٹائپ 2 ڈائبٹیز, موٹاپا, سب کچھ آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ اس کو روکتا ہے. آل رائٹ. دوسرا یہ کہ جو پینکریاز ہے جنہوں نے انسولین پروڈیوس کرنا ہے, وہ جب ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے نا, تو یہ اس کا ڈیمیج روکتا ہے. ٹھیک ہے. جب مورنگا لینا شروع کر دیتے ہیں وہ ڈیمیج رک جاتا ہے. صحیح. اچھا, تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بیڈ کولیسٹرول شوگر کے ساتھ مل کے آرٹریز میں جمتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو یہ اس کو جمنے نہیں دیتا. اس کو کتنی بڑی بات ہے یہ. بالکل صحیح. کیونکہ اس کے اندر اچھا بیڈ کولیسٹرول کو بھی یہ کم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ پھر اس کے اندر ایسے کمپاؤنڈ ہے آئسوتھیامین وغیرہ کہ جو کہ آرٹریز کو کھول دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو جمع ہوا پلا کے نکل جاتا ہے, بلڈ پریشر نیچے آ جاتا ہے. ٹھیک. ایک اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. آل رائٹ. دوسرا یہ ہے کہ ایز اے گرین ٹی اور باقی ایز اے پاؤڈر جب اس کو یوز کرتے ہیں نا, تو آرتھرائٹس میں اور پین میں بہت فائدہ ہے. کیونکہ اس کے اندر تقریباً 38 ایسے کمپاؤنڈ ہیں کہ جو درد ختم کرتے ہیں. اچھا, یعنی جو جوڑوں, گٹوں, گوڈوں کے جو درد ہیں سب ختم پورے جسم کی باڈی میں. یہ تو آپ اتنے فائدے بتا رہے ہیں, مجھے تو لگتا ہے صرف مورنگا شروع کر دو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. اچھا, ایسے ہی ہے. تو انفلیمیشن جو ہے نا, اب جو درد ہوتی ہے نا, درد کا ایک بہت بڑی ریزن انفلیمیشن. ٹھیک ہے. سوزش جسے کہتے ہیں. یہ دراصل سوزش کیا ہے, ہمیں چوٹ لگتی ہے نا, تو جسم اس کو رسپونڈ کر کے ایز اے میکانزم, پروٹیکٹیو میکانزم انفلیمیشن کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ ہوتی ہے ٹیمپریری. ٹھیک. اگر یہ پرماننٹ سوزش ہونا شروع ہو جائے جسم کے اندر اور انٹرنل آرگنز میں ہو جائیں, وہ پھر بہت بڑی بڑی بیماریوں کا کاز ہوتا ہے. اچھا. تو اس کے اندر اینٹی انفلیمیٹری بہت زیادہ کمپاؤنڈ ہے. اوکے, ایکسلنٹ. تو اس میں جو ہارٹ کے, لیور کے اور کڈنیز کے, باقی جگہ پہ آرٹریز کے اندر جہاں سے انفلیمیشن ہو رہی نا, یہ ان کو روکتا ہے. تو یہ ساری بیماری سے بچاتا ہے. صحیح. پھر اس کا ایک بہت بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اسکن کے اوپر. اچھا, کاسمیٹک میں چلیے خواتین خوش ہو جائیں. کاسمیٹک میں یہ بہت اوپر ہے. اچھا, اگر آپ کوئی بھی مہنگا والا کاسمیٹک دیکھیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاسمیٹکس میں استعمال ہوتا ہے مہنگا ترین پروڈکٹ یہ. اچھا. اچھا, کوئی بھی کاسمیٹک کا پروڈکٹ دیکھیں نا, اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا BEN, بین آئل. اچھا, بین آئل. بین آئل سستے والے میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب بین آئل پاکستان وہ کیا ہے, اس کے بیج کا تیل ہے.
ओह अच्छा वो क्या है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी रिंकल, एंटी एजिंग है। ठीक है, नेचुरल ये तो मुझे कोई जन्नत का पौधा लग रहा है डॉक्टर साहब। नेचुरल फ्रेशनेस, अच्छा। और स्किन रिपेयर कर देता है और एजिंग खत्म करता है, लाइंस को खत्म करता है, तो ये यूज होता है उसमें। अच्छा, बेन ऑयल, फिर इसके ये पत्तों का ना लेप बना के यूज किया जाता है। अच्छा। क्योंकि इसके अंदर वो मास्क के तौर पे उसको ये फुलर अर्थ या जिसे मुल्तानी मिट्टी हम कहते हैं ना, उसके साथ मिक्स करके और साथ ये रोज वाटर के साथ मिक्स करके उसको ऐसे मास्क यूज किया जाता है। तो ये स्किन के ऊपर एंटी फंगल है, जो फंगस है उसको खत्म करता है, और ग्लो भी देता है, जो ग्लो भी देता है, जो मेलानिन प्रोड्यूस होता है कलर वाला उसको कम करता है, धूप की वजह से रंग होता है। और तीसरी चीज ये है कि जो सेल डैमेज होते हैं ना, तो इसके अंदर एक हार्मोन है जिसको जिएटन कहते हैं, ठीक है, वो उसको रिपेयर कर देता है, वो स्किन ग्रो कर जाती है। ओके ओके ओके। ये मैं फिर आर्थराइटिस में ये बड़ा सक्सेसफुल है। ये तो, मैंने आपको ना चंद एक बताया, तो मैं वही मैं देखना सोचना ये चाह रही हूँ कि आपने जो तमाम चीज़ें बताई हैं उसमें दिल की बीमारियों से लेके, आर्थराइटिस की बीमारियों से लेके, चेहरे के रिंकल से लेके, मतलब हर चीज़ ने इसको ये कवर कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़ायदे तो हमें पता चल गए, जन्नत का पौधा है ये फॉर श्योर। सो ये सवाल है कि इसको लेने के तरीकाकार क्या है? जी देखिए, सबसे आसान तरीका जो है ना, मैं पिछले 13-14 साल से लोगों को ये बता रहा हूँ। ठीक है। पहले तो ये कि हर घर में इसका पौधा होना चाहिए। देखिए मेरी विश क्या है, बिल्कुल ठीक है, घर में पौधा मतलब आई लिव इन एन अपार्टमेंट, तो वो पौधे में लग जाएगा या जमीन में ही लगाना पड़ता है? अच्छा, ये जमीन में लगेगा। बहुत बड़ा जिसमें कम से कम 25-30 किलो मट्टी हो, तो फिर उसमें थोड़ा सा बनेगा। लेकिन ये इसको धूप चाहिए, ठीक है, और इसको जमीन चाहिए, तो जमीन में इसको लगाया जाए। अब नियर बाई पार्क है, ठीक, एक दरख्त हो तो एक कॉलोनी के लिए काफी है उसके लिए। अच्छा, अगर वो अब शहरों में चूंकि थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हर एक की एक्सेस नहीं है, जगह नहीं है, तो उसके लिए फिर ये कि अब मार्केट हो रहा है, बाजार में जो सबसे ज्यादा जो चीज़ इसकी मिलती है ना, वो शेड ड्राइड लीव्ड है, क्योंकि शेड ड्राइड लीव्स, अच्छा, यानी वो शेड के नीचे, ठीक हो गया, वो एक मखसूस टेम्परेचर के ऊपर बनाते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर इसको शेड में ड्राई करते हैं, ताकि इसकी जो मैक्सिमम न्यूट्रिशन है वो रिटेन रहे। बिल्कुल ठीक है। अगर धूप में करेंगे तो वो खत्म हो जाती है। तो घरों में भी अगर को करना चाहे तो वो आप 50 से ऊपर टेम्परेचर नहीं अब घरों में कैसे 50 करना है, तो छांव में करें। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमारे टेम्परेचर 50 तो कभी होता ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल, तो छांव में करें, छांव में वैसे टेम्परेचर कम होता है। तो जब हॉट एंड ड्राई वेदर हो, मतलब आजकल सर्दियां अभी खुश करना मुश्किल है, आप अप्रैल मई जून में पत्ते इसको खुश कर सकते हो, ठीक है, तो वो ड्राइड है, उसको फिर आपने पाउडर, अच्छा पाउडर कोई ज्यादा प्लेजेंट टेस्ट नहीं है, ठीक है, अल्लाह ताला ने इसको सब कुछ चीज दी है, टेस्ट इसके पत्तों को नहीं दिया। सही, वो ये तो आप वो वाली बात कर रहे हैं कि वो लड़की बड़ी सुगड़ होती है, बड़ी प्यारी भी होती है, ये मगर जब बोलती है ना तो बड़ा कड़वा बोलती है तो ये वो वाली बात है। तो इसका ना जैसे आमतौर पे टेस्ट कड़वा है, हाँ, कड़वा कसैला सा टेस्ट है। अच्छा, और बल्कि तो किस तरह जो पाउडर को कैसे खाया जाए? पहले बताओ, इसका पाउडर पड़ा होगा ना, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे ना हिना मेहंदी जो मेहंदी है वो पड़ी हुई है, और स्मेल भी कड़े उसे मिलती जुलती है। अच्छा, ठीक हो गया। अब मेहंदी को खाने की कोशिश करें, आपको थोड़ा मुश्किल होगा, ज्यादा लोगों से ऐसे नहीं खाया जाता। तो उसके 2-3 तरीके हैं। ठीक, एक तो ये कि कुछ लोग कहते हैं हमें नहीं मसला, वो खाते हैं, ठीक है, वो 2-2 चम्मच खाते हैं, विल की बात है, क्योंकि नॉर्मल फिटनेस के लिए रोजाना 1 से 2 ग्राम यानी आधा चम्मच काफी है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई डिजीज है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है, कोई चीज है, तो फिर आपको 5 से 8 ग्राम लेना पड़ता है, यानी 2 चम्मच लेना पड़ता है, ठीक है। कुछ लोग करते हैं पानी में घोल के रात को रख देते हैं, सुबह पी लेते हैं। अच्छा, कुछ लेके दही के अंदर शामिल करके। सबसे जो पॉपुलर है, जो कि अब रमजान में भी हम लोगों को ये कहते हैं कि जब पुदीने की चटनी बनाते हैं ना, तो पुदीने की चटनी के अंदर अगर आप ताज़ा पत्ते हैं ना, तो ताज़ा पत्ते शामिल कर लें, वरना पाउडर उसके साथ शामिल कर लें। बट डॉक्टर साहब, पुदीने की चटनी तो आप इतनी नहीं खाते ना, इतनी ज़्यादा तो नहीं खाई जाती, तो उसमें पुदीने के पत्ते भी होंगे, धनिया भी होगा, और मोरिंगा भी अगर डालेंगे तो वो क्वांटिटी इनटेक कम होगी उस हिसाब से। आपने जो अपनी प्याली के लिए पुदीने की चटनी डाली, उसमें आप अपना पूरा 1 चम्मच डाल लें, बिल्कुल ठीक है, आप वो पैलेटेबल हो जाएगा, पर इजी हो जाएगा। सही। तो आप उसमें ये पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं, और आप ताज़े पत्ते भी डाल सकते हैं, ठीक हो। अच्छा, उसके बाद एक और जो फिर मार्केट की डिमांड के लिए
लोगों के लिए फिर ये है वो कैप्सूल आ रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, तो वो कैप्सूल में फिल करके आते हैं, तो ठीक वो है। आप कैप्सूल के वो इजी टू है। हाँ, तो वो तो बेस्ट है। वो बेस्ट है, लेकिन उसमें देखें ना बहुत सारे लोग मेंटली तौर पे होते हैं कि हम हर्ब ले रहे हैं, नेचुरल ले रहे हैं और कैप्सूल में ले रहे हैं। हाँ। कुछ लोग नहीं लेते, हाँ। बाकी लोग कहते हैं नहीं जी हमसे नहीं खाया जाता, कैप्सूल दें। बिल्कुल तो सही अब है। मार्केट की डिमांड। दूसरा फिर ये कि इसकी ग्रीन टी भी आ रही, बिल्कुल, ग्रीन टी मैंने खुद देखी है। हाँ जी, साशे वाली भी आ रही है। फिर ये कि और आपके पास पाउडर है या आपका ताज़ा पत्ते, आप उसकी घर में खुद ग्रीन टी सबसे बना ज्यादा सकते हैं। इफेक्टिव कौन सा है? पाउडर लेना ज़्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा। और वो कम से कम आप अगर आपको कोई मेजर एलिमेंट नहीं है, बीमारियों से बचना चाहते हैं। देखिए मुझे 15 साल पहले प्री डायबिटिक था मैं। ठीक है। मेरे घुटनों में भी दर्द थी। ठीक। मुझे कोलेस्ट्रॉल भी मेरा ज़्यादा था। ठीक। मेरा अर्ली स्टेज ऑफ फैटी लीवर था। अच्छा। ठीक है। मेरा किडनी भी जो ना वो इफेक्ट था, सही। गाल ब्लैडर मेरा मिस हो गया, सब आपको सारी बीमारियां थी? सारी बीमारियां थी मुझे। तो उसकी वजह से आप डॉक्टर बने थे या डॉक्टर बनने के बाद बीमारी हुई थी? उसी वजह से बना। अच्छा। मैंने फिर मुझे पता चला कि ये उस वक्त मैं जैसे आम लोग खाते मैं भी ये सब कुछ खाता था। ऐसे? ठीक है सर, ये मैं क्रिकेटर था, वो करता था, योगा करता था। इतनी सारी चीजें आपको इकट्ठे जब मतलब होनी शुरू हुई, सारा कुछ था मुझे, तो फिर मुझे पता अच्छा चला। उस वक्त, अब मैं यहाँ पे रुक के देखने वालों को ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि जब इतना कुछ आपको हो, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू सो मच, इतनी ज्यादा आपके साथ बीमारियां लगी हों, तो दो तरीके हैं आपके पास जिंदगी को देखने के। एक तो ये कि आप कहते हो इससे बेहतर है मैं मरी जाऊं कि अगर मैं ना कुछ खा सकता हूँ ना कुछ पी सकता हूँ। दूसरा तरीका, द वन यू चूज, दैट यू सेड कि नहीं मुझे इसका कोई हल निकालना है। सो दैट्स व्हाट यू केम अच्छा, अप मैं विद। 2-3 साल तक ना मुसलसल मेडिसिन खा खा के थक अच्छा, गया। अच्छा। तो फिर मैंने एक बड़े सियाने डॉक्टर थे, डॉक्टर एहसानुल हक, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सही। मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे प्रेस्क्राइब किया, तो मैंने उनके सामने पकड़ के ऐसे फाड़ के फेंक दिया। अच्छा, अच्छा। वो जैसे नेचुरल होता है कि हाउ डेयर यू। हाँ। मैंने कहा आई एम प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी। हाँ। मुझसे, मैं आपके पास इसकी रूट काज के लिए आया कि मुझे ये क्यों बीमारी है। ठीक। उन्होंने कहा ये सारी बीमारियां दरअसल एक्चुअली बैड लाइफस्टाइल की वजह से है। ठीक। तो ये सारी रिवर्स हो सकती है अगर आप लाइफस्टाइल ठीक कर लो। ठीक हो गया। मैंने कहा लाइफस्टाइल कैसे ठीक हो हाँ, रहा है? हाँ। उन्होंने कहा पहले ये देखो कौन सी फूड आपको सूट नहीं करती, वो ना खाओ। ठीक है। दूसरा ये है कि हेल्दी फूड पे सॉरी, मुझे बताएं कि आपका वेट भी गेन था आपने? नहीं, अच्छा, वेट नहीं मेरा गेन। वेट नहीं था, सही। बाकी सारे वो वैसे ही था, मसाइल एक्टिव में ऐसे ही था, अच्छा। योगी, क्रिकेटर, भागता, वो वैसे ही था, लेकिन बीमारियां वही होती बीमारी। थी। अच्छा, चलें, ठीक। तो फिर मेरे पास 2 हल थे। ठीक। कि या तो मैं बैठ जाता, दवाइयों के ऊपर आ जाता, जैसे सारे लोग हैं नॉर्मली होता मुझे हाई ब्लड प्रेशर होता, शुगर होता, मुझे हार्ट का, मैं घुटनों का, सब कुछ बैठ के, ये मुझे 43 की एज में मुझे हो गया था। अच्छा। 43-44 की एज में ये इस सारे वक्त मामलात हो गए ठीक, थे। उस वक्त हो गए थे पहले। फिर मैंने रिसर्च भी फिर सुपर फूड के ऊपर की। फिर मैंने इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ एट द एज ऑफ 60 मैं कोई मेडिसिन नहीं खाता। एट द एज ऑफ 60 यू आर 60? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। मैं कोई मेडिसिन नहीं खाता। अच्छा। सिर्फ चेंज ऑफ लाइफस्टाइल की वजह से। और उसमें क्या चेंजेस आए आपके, सिर्फ फूड के अलावा और क्या चेंज आया? फूड बेस्ड मेजर? हाँ, 3 चीजें हैं। हाँ जी। नंबर 1 फूड। ठीक। बैड फूड छोड़ दी सारी मैं। वो अगला हम प्रोग्राम करेंगे बैड फूड ठीक कौन है, सी ठीक हो है, गया। हेल्दी फूड कौन सी है। बिल्कुल। एक वो हेल्दी फूड के ऊपर आ गया मैं। ठीक। ठीक है। और हेल्दी फूड के अंदर साथ हर्ब्स जिसे मोरिंगा, बहुत बड़ी मोरिंगा, किनवा, चिया, ये शामिल है। किनवा का सैलेड भी बनता है ना? वो भी हाँ। मैंने पाकिस्तान में लेके आया। अच्छा, excellent। दूसरी चीज है कि फिजिकल एक्टिविटी। ठीक। फिजिकल एक्टिविटी मैं हर हफ्ते पहाड़ चढ़ता हूँ ऑलमोस्ट, या महीने में एक दफा लॉन्ग ट्रैक जरूर करता हूँ। ठीक। डेली वॉक करता हूँ, योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, करवाता हूँ। ठीक है। सही। तीसरी चीज मैं खुश रहता हूँ। वो कैसे खुश रहते मैं हैं? रहता हूँ खुश। अच्छा। बस वो तरीके कार ये भी ठीक है। ये तीनों चीजें हैं हेल्दी लाइफस्टाइल में, ये तीनों चीजें। सो जी, सबसे पहले हो गया फूड, देन एक्सरसाइज, एंड यू स्टे हैप्पी, थिंक पॉजिटिव। यस, ये 3 चीजें हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट है। और वही जब मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, हो गया, फिर मैं लोगों को बताना शुरू कर दिया। ठीक। रिसर्च भी उसी के ऊपर शुरू की, पब्लिसाइज भी वही शुरू की। तो जब आपने ये हेल्दी लाइफस्टाइल किया, मोरिंगा का इस्तेमाल आप कैसे करते थे? मोरिंगा का इस्तेमाल शुरू में, फिर मैंने फौरन पौधे उगाए। हाँ। पौधे उगाए। हाँ। और पूरे पाकिस्तान में पौधे भी डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए। अच्छा। प्लांटेशन शुरू कर दी, सीड डिस्ट्रीब्यूट शुरू कर दिया। Interesting। खुद मैं रोजाना 1 मुट्ठी पत्ते जो है ना, वो मैं सैलड के साथ ऐसे ही खा जाता था। अच्छा। और अभी जब तिल खा रहा था, फिर मैं पाउडर बना के उसको कभी कैप्सूल की शक्ल में, कभी ऐसे। पिछले मैं 13-14 साल से शायद ही कोई दिन हो जिस दिन मैंने मोरिंगा नहीं खाया। क्या कहने, वाओ, दैट्स सो अमेजिंग एंड इंस्पिरेशनल। अब डॉक्टर साहब, टुवर्ड्स द एंड आई जस्ट वांट यू टू से, रमज़ान का महीना है, सहरी इफ्तारी हम कर रहे होते हैं और कितना कैसा फूड खा रहे होते हैं, तो आप जानते हैं कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है मोरिंगा का रमज़ान में?
اچھا آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ مورنگا کے کتنے فائدے جی ہیں. جی اب اس کو یوز کرنا ہے تو سحری میں کیسے کرنا ہے اور افطاری میں کیسے کرنا ہے. بالکل. سب سے پہلے میں افطاری میں آؤں گا. اچھا افطاری میں ایک تو جو پودینے کی چٹنی بنا رہے ہیں نا ٹھیک ہے, آپ نے جو بھی جس کے لیے بھی بنائی صحیح. ہے وہ علیحدہ, چاہے پکوڑوں کے لیے وہ علیحدہ ایک سٹوری علیحدہ سٹوری ہے. اس کے اندر مورنگا کے تازہ یا اس کا پاؤڈر ضرور شامل کرنا. ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ جو آپ ڈرنک بناتے ہیں نا تو دنیا میں اب جو ایک بڑا پاپولر ڈرنک ہے نا وہ مورنگا ڈرنک ہے. اچھا وہ کیسے بنایا جاتا ہے کہ مورنگا کے تازہ پتے اگر آپ کے پاس ہیں ٹھیک ہے, ورنہ تھوڑا سا پاؤڈر لے کے اوکے اس کو کیا جاتا ہے تھوڑا سا پودینے کے پتے فریش پتے ٹھیک ہے, یہ ڈرائی نہیں لینے, جی جی, پنچ آف سالٹ ٹھیک اور پنچ آف کالی مرچ آلرائٹ, ان کے ساتھ پانی کے اندر ڈال کے اس کو خوب بلینڈ کیا ٹھیک جاتا ہے. ہے. ساتھ اس کے اندر میٹھا کرنے کے لیے آپ سٹیویا ڈال لیں, ٹھیک ہے, کھجور ڈال لیں, ٹھیک ہے, انجیر ڈال لیں, شہد ڈال لیں, ٹھیک ہے, اس کو بھون لیں صحیح, اور اس کا ڈرنک بنا لیں. اوکے تو لیمن ڈال لیں ساتھ. وہ ایک کمپلیٹ ہے کہ آپ نے سارا دن میں جو بھی الٹا سیدھا کھایا ہے. مورنگا مارگریٹا. یس ہاں یہ ایکچولی جی میں اس کو ایکچولی مورنگا مارگریٹا ہی کہتا ہوں. دیٹس گریٹ, صحیح پہنچے بالکل. اچھا دوسرا یہ کہ اگر یہ عام لوگوں کے لیے یہ کافی ہے اتنا, ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی کو یہ فیٹی لیور کا پرابلم ہے, بلڈ پریشر کا ہے, شوگر کا ہے یا باقی ایلمنٹس, یہ ساری چیزیں ہیں اس کو نا, تو اس کو چاہیے کہ صبح اٹھ کے جب پہلے سحری کے ٹائم صبح اٹھتا ہے نا تو وہاں ایک یا دو جو چمچ ہے مورنگا کے پاؤڈر کے یا کیپسول کے فارم میں, کیپسول کے فارم میں کم سے کم 5 گرام تھی اس کی ڈوز لے, وہ ضرور لے لے, اور باقی شام کو جو میں نے سحری میں بتایا, افطاری میں بتایا, باقی وہ لے. یہ اپنی روٹین میں شامل کر دے. پکوڑوں کے اندر بھی مورنگا ڈالا جا سکتا ہے, روٹی کے اندر مورنگا ڈالا جا سکتا ہے. جن لوگوں کو بلوٹنگ کا اور تھوڑا دوسرا مسئلہ بنتا ہے تو وہ ملٹی گرین جو آٹا بھی ایک مارکیٹ ہے اس کے اندر بھی مورنگا ہے, تو اس میں عام آٹے کے اندر بھی آپ تھوڑا مورنگا کا پتے یا مورنگا کا سفوف ڈال لیں گے نا تو اس میں جو ہیوی پن ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ایکسلنٹ, زبردست. مورنگا کے حوالے سے آخر میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, کس طرح سے شامل کیا جائے؟ دیکھیں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو یہ جو ساری بیماریاں جس میں پورا پاکستان بھرا ہوا ہے, تو اگر آپ نے صرف مورنگا کھا کے ٹھیک ہونا ہے تو آپ سے زیادہ بھولا کوئی نہیں ہے. You have to change life style. رائٹ. اگر آپ نے سکن اچھی کرنی ہے, آپ کی فوڈ اچھی کرے تو اندر سے گلو کرے, پھر ماسک لگائیں, پھر ٹھیک ہوگا. اگر صرف کریم لگا کے شارٹ کٹس میں نہیں جائیں, نہیں شارٹ کٹس میں. زندگی جو ہے نا وہ لائف سٹائل ایسے نہیں ہے. پازیٹیو لائف سٹائل, ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں, اور اس میں مورنگا آپ کو قدم قدم پہ مدد کرے گا. فیٹی لیور ٹھیک کرے گا, آرتھرائٹس ٹھیک کرے گا, دردیں کم کرے گا, آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک کرے گا سب. لیکن آپ اس کی سپورٹ میں فوڈ بھی تو ٹھیک لے رہے ہیں. ایبسلیوٹلی, تو ہر بندے کو لینا چاہیے. میں کہتا ہوں دنیا میں 2 بندے ہیں, صحیح, ایک وہ جو مورنگا یوز کرتے ہیں, دوسرے وہ جنہیں پتہ نہیں مورنگا کے فائدے ہیں. صحیح. تیسرا کوئی بندہ نہیں دنیا. نہیں بالکل صحیح, ایکسلنٹ, سپرب. اٹ واز لولی نوئنگ اباؤٹ مورنگا فرام یو ڈاکٹر صاحب. اور یقین کیجیے آخر میں یہی کہنا چاہوں گی, ساری باتیں تو ڈاکٹر صاحب نے کر لی, میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جتنی آتھینٹسٹی, جتنی پازیٹیوٹی اور انرجی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں نا, آئی ایم امپریسڈ. اور آج میرے گھر پہ بہت عرصے سے گرین ٹی پڑی ہوئی تھی مورنگا کی, وہ میں جا کے پیوں گی آفٹر آبویسلی روزہ کھولنے کے بعد. تو جزاک اللہ, بہت شکریہ. یہ خیر لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے اللہ آپ کی زندگی میں بھی آسانی کرے.